День без табака – очень важный день для Всемирной организации здравоохранения. Теперешняя тема 2017 года посвящена развитию. Табак препятствует развитию любой страны. И многие из вас знают про цели устойчивого развития, их всего 17. Так вот, табак препятствует достижению любой страной не только цели 3 про здоровье, но также и многие другие цели, в том числе бедность, в том числе равенство полов и так далее. То есть на самом деле табак – это серьезная проблема для любой страны, в том числе и для Армении. Հայաստանի համար սա չափազանց կարևոր իրադարձություն է, կարևոր մեսիջ է, որը մենք պետք է բոլորս միասին, ձեզ միասին ուղենք մեր հասարակությանը։ Գաղտնիք չէ, որ մենք հայերս ծխող ազգ ենք եւ ինչպես եւ ամբողջ աշխարհում ծխելը դա ես կասեի անհաջողակ լինելու նախանշան է։ Եվ եթե մենք ուզում ենք հաջողակ ազգ լինենք, հաջողակ բիզնեսմեն լինենք, հաջողակ ծնողներ լինենք, մենք պետք է հաջողակ լինելու սիմպտոմները մեզ վրա սազեցնենք։ Հենց այդ առումով ես ունեմ հանձնարարական գերագույն քաղաքական իշխանություններից, վարչապետից, նախագահից, որպեսզի մենք ազգովի պատերազմ հայտարարենք ծխախոտին եւ այս տարին եւ մյուս տարին կանցնեն այդ պայքարի ներքո պայքար, որի արդյունքում մենք կունենանք ել ավելի առողջ ազգ, ել ավելի գեղեցիկ երեխաներ, ել ավելի պայծառ ապագա պայքար, որը մենք պետք է հաղթենք եւ հաղթահարենք այս չարիքը, որի անունն է ծխախոտ։ Употребление табака – одна из самых наиболее предотвратимых причин смертности в мире. И если представить, что убрать табак, вот взять как бы и вообразить, и убрать табак из жизни людей сейчас, то не гибло бы ежегодно 7 миллионов людей. То есть ежегодно погибает 7 миллионов людей, просто представьте, это сравнимо с потерями в мировых войнах. И это каждый год. И каждый год это число увеличивается. На самом деле это огромная проблема, и люди не только гибнут, они теряют качество жизни. То есть люди становятся инвалидами, им делают серьезные операции, после которых качество жизни их серьезно меняется. И вторая цифра, которую я хотел бы, чтобы вы для себя понимали и проанализировали, это 600 тысяч людей ежегодно гибнут от пассивного курения. То есть люди, которые не подписывались под риск, которые просто находятся рядом с курильщиком в одной комнате или в машине или еще где-то, они гибнут, что называется, ни за что. То есть это дети, это жены, это те люди, которые рядом с курильщиком, 600 тысяч. Здесь я уже почти год и общался с разными людьми, разных, так скажем, принадлежащих к разным профессиональным структурам. И действительно среди некоторых людей уже зреет понимание, что курение не ассоциируется с успехом. Например, мне один знакомый говорил, что он ездил, по-моему, в Гарвард, и когда он закурил где-то, то ему сказали, что здесь это вообще не принято. То есть на самом деле в Гарварде люди не курят, ни преподаватели, ни студенты, потому что это уже немножко относится не к той категории, как бы, вот эта привычка. Но в то же время часто люди говорят о том, что у них, скажем, есть примеры того, что кто-то курил и прожил долгое время, но эпидемиологически, когда мы смотрим на всю популяцию людей, мы знаем, что курение убивает, курение делает людей инвалидами. И многие болезни, может быть, ассоциируются с курением, то есть если у вас спросить, какая болезнь чаще всего у вас ассоциируется с курением, то вы, скорее всего, скажете рак легких. Да, и это правда, но на самом деле с курением ассоциировано 15 различных раков, не только рак легких.
но рак легких 100% убивает в основном от курения. Не 100%, на самом деле вероятность того, что человек, что его убьет рак легких, в 20 раз повышается, если он курит. Երևան քաղաքում տարիքային խմբեր կան, օրինակ 25-ից 35 տարեկանը կամ 35-ից 45 տարեկանը, որտեղ որ ծխախոտի օգտագործումը 8-9-10%-ի է հասնում կանանց մոտ։ Խոսքը գնում է ամենօրյա ծխախոտ օգտագործման մասին։ Խոսքը չի գնում սոցիալական օգտագործողների մասին, այդպիսի հասկացողություն կա հասարակության մեջ, սոցիալական ծխախոտ օգտագործող, որոնք ժամանակ առ ժամանակ են օգտագործում։ Խոսքը գնում է ամենօրյա ծխախոտ օգտագործողների մասին, որոնք հանդիսանում են որոնց համար ծխախոտի օգտագործումը հիմնական ռիսկի գործոն է։ Ինչ վերաբերվում է մեր ծրագրով նախատեսված օրենսդրական բարեփոխումներին, նախատեսվում է, որ օրենքը, որը կմշակվի, կառաջարկվի, կնախատեսի, որ ծխախոտի օգտագործումը բոլոր տեսակի հասարակական փակ տարածքներում կլինի արգելված, ներառյալ ռեստորանները, եւ դա համապարփակ կլինի այդ օրենքը բոլորի համար հավասար։ Հայաստանը չի պատկանում առավել անօրինապաշտ երկրներին, ընդհակառակը պրակտիկան եւ պատմությունը ցույց է տվել, որ եթե պետք է ներդնել ինչ-որ մի նորույթ, ինչ-որ մի օրենք, Հայաստանում դա հաջողությամբ կատարվել է։ Հայերը օրինապաշտ ազգ են, հայերը սիրում են նորություն, հայերը սիրում են առողջ եւ հաջողակ լինել։ Ես համոզված եմ, որ մեզ կհաջողվի հաղթել այս շարիկը։ Ամենալավ միջոցն է դա կպնել գրպանին եւ ոչ թե հոգեբանությանը։ Դուք ինքներդ ասեցիք, որ հոգեբանությանը մենք հղում ենք անում եւ կպնում ենք արդեն տարիներ շարունակ։ Դա հոգեբանական ազդեցություն է պատմել, թե ինչքան մարդ է մահանում։ Սակայն հոգեբանության մի ֆակտոր է, որ մարդ միշտ մտածում է իմ հետ դա չի կարող պատահել, որտեվ չի կարող պատահել երբեք եւ շարունակում է ծխելը։ Հետեւաբար պետք է կպնել գրպանին, պետք է ուղղակի արգելել ծխելը այնտեղ, որտեղ ինքը ուզում է ծխել եւ թույլ տալ ծխելը այնտեղ, որտեղ ինքը չի ուզում ծխել, օրինակ զուգարանում։ Նախարարությունը կառավարություն է ներկայացրել ծրագիր, որում որ ինչպես ասեց պարոն Բազարջյանը, կա 4 բլոկ օրենսդրական, մեկը միջազգային, առողջապահական եւ գովազդային հոգեբանական, այսպես ասած։ Կառավարության կողմից ծրագիրը հավանություն ստանալուց հետո կսկսվի մշակվել յուրաքանչյուրը այդ 4 բլոկերից, այդ թվում օրենսդրականը, այսինքն օրենսդրական ինիցիատիվան կառավարության կողմից դեռ իրականացված չի։ Կա ծրագիր, որը պետք է հավանություն ստանա։ Ժամկետները ընդհանուր գործող ժամկետներ է, ծրագիրը ներկայացված է մոտակա 2 շաբաթվա ընթացքում կառավարությունը կամ 3 շաբաթվա ընթացքում կառավարությունը կնայի հավանություն կտա այդ ծրագրին կամ իր ուղումները կմտցնի եւ արդեն կսկսվի մշակվել օրենքը։ Մենք նախատեսում ենք, պարոն Բազարջյանը ասեց, նոյեմբերի ամսին ներկայացնենք այդ օրենքը խորհրդարան։